अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मैं सिराजुद्दीन बोल रहा हूँ, कलकत्ता 2 से, गोपाल मुखर्जी रोड। भैया कितना नंबर वार्ड से बता रहे भाई? 6 नंबर वार्ड से बता रहे सर। कितना नंबर वार्ड से भाई? 6 नंबर वार्ड। 6 से। आपका नाम बताइए जा। मेरा नाम है सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन भाई। हाँ, सिराजुद्दीन भाई एड्रेस बताइए। 2/8/27 गोपाल मुखर्जी रोड, 727 गोपाल मुखर्जी रोड, कलकत्ता 2/H। हाँ, 2/H/27 गोपाल मुखर्जी रोड, कलकत्ता 2। गोपाल मुखर्जी बैनर्जी নিজের যেহেতু টাইটেল ব্যানার্জি, सब बैनर्जी করে দিচ্ছে। हाँ बोलिए भाई। हाँ सर, मेरा प्रॉब्लम ये था कि ये ठेका प्रॉपर्टी में हम लोग रहते हैं, ठीक है। और ठेका प्रॉपर्टी में ये जैतून बीबी का नाम है, ठीक है। और मेरा चाचा का लड़का, मेरा बाप दादा सब डेट हो गया है, ठीक है। इसमें बीबी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मैंने बोरो 1 में भी अप्लाई किया, मैंने बोरो 1 में कंप्लेन किया, डीजी ऑफिस में कंप्लेन किया, कॉर्पोरेशन में कंप्लेन किया, सब जगह कंप्लेन किया, कहीं पर भी मेरा सुनवाई नहीं हो रहा। लोग आज पूरा दवाई मार के फसरा कर रहा है। डीजी बिल्डिंग? हाँ, डीजी बिल्डिंग में किया है, बिल्डिंग ऑफिस में किया, बोरो 1 में बिल्डिंग ऑफिस में मैंने किया था कंप्लेन। 1 नंबर बोरो आछे। हाँ, 1 नंबर बोरो 1। दान आप थोड़ा 1 मिनट। अच्छा भाई, वही गोपाल मुखर्जी रोड 2/H/27 এখানে কি কোনো ইলিগাল কনস্ট্রাকশন হচ্ছে? এক্ষুনি দেখো, দেখে আমাকে রিপোর্ট দাও, ঠিক আছে? बंदोबस्त करते हैं भाई। हाँ सर, बहुत मेहरबानी होगा सर, आपका बस आश्रम है सर। अच्छा, इसको तो अभी ठेका डिक्लेयर नहीं हो, आप अपील कर दीजिए ना, ठेका टेनेंट होगा। हाँ सर, मैंने अप्लाई किया है सर, पर ये लोग क्या जोर जबरदस्ती बरन का जोर में, ठीक है, थाना वो सेटिंग करके, काउंसलर सेटिंग करके सब अपना काम। वो सब नहीं होता है, काउंसलर सेटिंग, थाना सेटिंग, ये सब गल्प होता है। अच्छा, असल चीज है आपका कागज। हाँ, कागज कुछ नहीं बोलता है। आपको बोलता है ना, ये पेन इज माइटर देन सोर्ड। क्यों बोलता है? मस्तान, थाना, रिवॉल्वर, बंदूक कुछ नहीं आता है। जिसका नाम में रिकॉर्ड हो जाएगा उसी का नाम है। ठीक है सर, आप मेरा ऑफिस में आ जाइए। यहाँ पर चंद्रो बाबू है, ठेका का बहुत पुराने आदमी, बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा, उनसे आके मिलिए, और आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका फादर का, इसका ठेका का क्या रिटर्न है नहीं है, करके आप रिटर्न फाइल कर दीजिए। अच्छा सर, ठीक है। इसको तो बंद कर देना, कंस्ट्रक्शन बंद कर देना सर, अदम बंद किया। मगर आपका नाम से कर दिया, आपका नाम में कर दिया। हम अभी सबको बंद कर दे रहे। ठेका में हम सबको प्लान देंगे, ठेका का आके प्लान सैंक्शन करके करना पड़ेगा। इलीगल का जमाना चलेगा। सर, उन लोग इतना प्रॉब्लम किया सर, क्या बोले सर, हम लोग क्या बोलेंगे। मेरा पाइप का लाइन भी काट दिया, पानी का पाइप का लाइन भी कटा हुआ है। अब छोड़िए, हम कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर, बहुत मेहरबानी होगा सर। तो सर, ওটা 1 নম্বর বোরে বলেছি, বুঝলেন? এটা ইলিগাল কনস্ট্রাকশন ঠিকা প্রপার্টিতে হচ্ছে। স্যার বলবো? হ্যাঁ বলেন। 1 নম্বর বোরো স্যার, বলছি যে ওটা একটা টিনের বাড়ি ছিল, ঠিক আছে? ওরা কাজ করছিল, টিনটা সরিয়ে নিয়ে, তারপর হচ্ছে এসবি হিয়ারিং হয়েছে, এসবি রেগুলার স্কুলে টিনের চালটা আমার দিন এই কাজ হচ্ছে। ছবিটা পাঠান হোয়াটসঅ্যাপে। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। ওখানে কি কাজ হয়েছে ছবিটা পাঠান। ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওইটাও জায়গা আছে স্যার। হ্যাঁ, বাচ্চা মেয়ে আসতে স্যার, ছোট 80 স্কোয়ার ফুটের জায়গা স্যার। টিনের চালা স্যার, ওটা স্যার দুটো ইট মেরে স্যার টিনের চালাটা ঠিক করছে, ওখানটাকে ঠিক করছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, পড়াশোনা করে বাবা মা, মেয়েটার ভাইটা। আর ইনি কে করেন? পাশাপাশি বস্তিরা। হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। নমস্কার, নমস্কার।
আপনি আমার উপকার করছেন, সালে রেজিস্ট্রেশন হয়ে গিয়েছিল, আপনাকে বলছিলাম। হ্যাঁ, কত নম্বর ওয়ার্ড দিয়ে বলছেন? হ্যালো স্যার, কত নম্বর ওয়ার্ড দিয়ে বলছেন? 100 নম্বর, 100 আগে 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 টিভিটা মিউট করুন, আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, মিউট করেছি স্যার। 100 কত? 100/1 সর্বপল্লী স্যার। 101। হ্যাঁ, 100/1। 100/1 শরৎপুর। স্যার বলেন ওয়ার্ড নাম্বার কত? 113। আপনার নামটা বলুন দাদা। বাসুদেব দাস স্যার। একটু বলুন। বাসুদেব দাস। হ্যাঁ বাসুদা বলেন। হ্যাঁ স্যার, আমার 5 কাঠা 1530 স্কোয়ার ফিট জমি, আইবি রিপোর্টে ব্যাকেট ল্যান্ড এবং অ্যাসবেস্টর হাউস বলে আছে। আপনাকে বলেছিলাম 2019 সালে আপনার মিউটেশন হয়ে গেছে স্যার, আপনার দয়া হয়ে গেছে। কিন্তু স্যার ওই অ্যাসেসমেন্ট অ্যাসেসমেন্টে বন্ডের টাকা ইয়েস করা আছে, যার জন্য আমি বাড়ি প্ল্যান পাচ্ছি না স্যার। কিন্তু আইবি রিপোর্ট এবং বিএলআর মিউটেশন, কনভার্সন সমস্ত কিছু স্যার হয়ে গেছে। আর টিউবের রেকর্ডেও 100 নম্বর আছে, কিন্তু 100/1 নেই, 100/1 পয়েন্ট হিসাবে। কতটা জায়গা? আমার 5 কাঠা 1530 স্কোয়ার ফিট। 8 কাঠা? 5 কাঠা স্যার। 8 কাঠা তো বড় বাড়ি, প্রমোটিং হবে না, 8 কাঠা না, 5 কাঠা স্যার। 5 স্যার। পুকুরে আটকে আছে? পুকুরের জমি কিনেছিলেন? না না, পুকুরটা অন্য পাটে, আমার টাকা দেওয়ার পাটে স্যার। আমার পাটে কোনোদিন পুকুর ছিল না, বিএলআর কনভার্সন মিউটেশন সব দিয়ে দিয়েছে স্যার। ঠিক আছে, আপনি একটু দেখুন স্যার। কনভার্সনটা কি দিয়ে দিয়েছে? পুকুর থেকে শালিতে দিয়েছে না কিসে কনফার্ম? শালি থেকে? শালি থেকে বাস্তু দিয়েছে। কনভার্সনটা কি দিয়েছে নিয়ে আসেন। দুটো হতে পারে, যে জলার থেকে শালি নাকি শালির থেকে বাস্তু, কোনটা দিয়েছে? শালি থেকে বাস্তু স্যার। ঠিক আছে, শালি থেকে বাস্তু। পাঠাও। হ্যালো স্যার। ঠিক আছে, পাঠাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি চিফ ম্যানেজার কাছে গেছিলাম স্যার। সব ঘুরে গেছে। উনি সুস্মিতাম রেভিনিউ চিফ ম্যানেজার, রেভিনিউ সুস্মিতাম পার্টি, উনি কোনো করেন। আমি বললাম আমার পিএমও ডিপার্টমেন্টের যে লিস্ট আছে সেখানেও আমার নাম নেই। 100 নম্বর সব বই আছে, 100/1 নেই স্যার। তার সব 100 আছে, 101 ওর নামে উড়িয়ে দিয়েছে। আমার নাম নেই স্যার। তাহলে আমার জায়গা কোনোদিনই কিন্তু সেপারেশন হয়ে গেছে। স্যার একটু দয়া করে করে দিন, নাহলে আমার বাড়িতে স্যার আমার কিচ্ছু করার নেই স্যার। তার মানে কর্পোরেশনে এখনো লোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে না। কিন্তু একটা তো কোনো জায়গায় আমাদের শোনাতে হবে, এই লোক এই দ্বার থেকে ওই দ্বার থেকে। আমি যেটা চাইছি না যে লোকে এসে হ্যারাস হোক, দৌড়োক, রোজ চটি শোল খুঁয়ে যাক, এটা চাইছি না। যারা তোরা কম্পিউটারের লোক না, তারা এগুলো থিওরিটাক্যালি বলিস, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি হচ্ছে যে মানুষ সাফার করছে, এটাকে একটা কিছু করতে হবে। আপনারা কাজ করেন দাদা, একটা কাজ করেন। হ্যালো, 17 তারিখ হচ্ছে শনিবার, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আপনি 18 তারিখ রোববার, 19 তারিখ আমাদের এখানে হাউস আছে। 19 তারিখ হাউস নেই, সকালে চলে আসেন তো 19 তারিখ। আমার ঘরে আসবেন, মেয়রের ঘরে, দোতলায়। আপনি আসবেন। কে ঢুকতে দেবেন আপনাকে? এখানে বলছি সবাই নোট করে নিচ্ছে, এখানে চলে আসবেন। আমার ঘরে কালীবাবু থাকে। ঠিক ওগুলো ডেকে দিয়ে, আমি বলছি না কোন পয়েন্ট স্যাংশন দিতে হবে, কিন্তু
আপনি বলছেন পন্ড না এয়ার কপিতে পন্ড দেখাচ্ছে। আপনাকে এয়ার কপিতে পন্ড দেখালে কোন অফিসারের ক্ষমতা যে দেওয়ার, তারপর তো তাকে সিবিআই ধরবে। যে যদি একবার পন্ড থাকে পন্ডের উপরে স্যাংশন দিতে পারে, যেদিন স্যাংশন দেবে সেদিন এটা নিয়ে বিরাট হয়ে যাবে। এগুলো সব বসে আছে এখন। আপনি আসুন, আমি দেখে নেবো, যদি সম্ভব হয় করে দেবো। শোনো, এলবিএস নিজের ফিসটা নিয়ে নিয়ে বলে যে এটা দৌড়ন 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 দৌড়ন, তাহলে তো এলবিএস এরই আসা উচিত। ইউডিবিতে আটকানো রয়েছে তো, এটা খুলবে কে? যেই পুকুর মারলো শার্ট করে আটকে গেছে, এবার তার খুলতে পারছে না, এবার ও দেবে কি করে স্যাংশন? হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। গুড আফটারনুন মিয়ার স্যার। হ্যালো, गुड आफ्टरनून मियां सर। हाँ गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून। आप कितना नंबर वार्ड से बोल रहे हैं भाई? 53 वार्ड से। 63। अच्छा। हाँ आपका नाम बताइए भाई। सुलेमान पाशा। सुलेमान पाशा खान। सुलेमान भाई एड्रेस तो बताइए ना प्लीज। 63 गार्डनर लेन। 63 गार्डनर लेन। अब 63 वार्ड में था, 63 नंबर मकान में भी रहते हैं। देखो 63 नहीं है ये 53 5 वो 53 जी। हाँ बताइए सुलेमान भाई। ये आज जो है ना आपको 10 साल का एक्सपीरियंस आपको साथ क्लियर करेंगे इलीगल कंस्ट्रक्शन करेगी। हाँ इलीगल जो कंस्ट्रक्शन होता है ना कलकत्ता में, हाँ तो 10 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ क्लियर करेंगे। ইলিগাল কনস্ট্রাকশন হয় ওর 10 বছর এক্সপেরিয়েন্স আছে, সেটা তোমার সাথে শেয়ার করতে চাই। अच्छा ठीक है एक बार फुर्सत में आ जाइए। ठीक है। नहीं নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। আসসালামু স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমি 65 নম্বর ওয়ার্ড থেকে বলছিলাম। 75 নম্বর কি আপনার নাম বলুন ভাই? আমার নাম হ্যাঁ নামটা বলুন। হ্যালো হ্যালো যা হ্যালো হ্যাঁ বলুন নামটা বলুন। হ্যাঁ নামটা মুস্তাকিম খান। কি খান? মুস্তাকিম। মুস্তাকিম। হ্যাঁ মুস্তাকিম ভাই আপনার অ্যাড্রেসটা বলুন প্লিজ। অ্যাড্রেস 102 তিলজলা রোড। 102 তিলজলা রোড। 75 নম্বর ওয়ার্ডে তিলজলা না 65 ওয়ার্ড। ও 65। আচ্ছা আমি তো 75 সালে আন্দোলন পেয়ে গেলাম যে আমার কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে বলছি। হ্যাঁ বলেন মুস্তাকিম ভাই। আমাদের এখানে 7 নম্বর নিকাশি আছে মেইন ড্রেন। হ্যাঁ ওটা স্যার। হ্যাঁ বলুন। হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন। আমি বলছি স্যার আমাদের এখানে 7 নম্বর নিকাশি মেইন ড্রেন লাইন আছে। আচ্ছা আমাদের ঘরের পিছন থেকে ওটা স্যার 1.5 মাস ধরে পানি পুরো ওভারফ্লো হয়ে আমাদের বাড়িতে ঢুকে আছে। আর আমি 1.5 মাস ধরে আমি কর্পোরেশনে জানিয়েছি, লোকাল বডিতে জানিয়েছি, ঠিক আছে, কর্পোরেশনে হোয়াটসঅ্যাপে কমপ্লেনও করেছি। ঠিক আছে আপনি একটুখানি ইয়ে করে নিন, আমি করে দিচ্ছি। 1 সেকেন্ড ধরুন তো একটু। হ্যাঁ আরে গাড়ি দিয়ে ঢোকান, পচার লাইন হলে হেলথ হ্যাজার্ড হয়ে যাবে ওখানে। টেন্ডার পড়ে যাবে। আগে আপনি গাড়ি দিয়ে মাল আগে সেকশন জেট দিয়ে ওটা টেনে নিয়ে পুরো পরিষ্কার করুন। আর যতটা ঢুকে তারপরে এদিক দিয়ে টানতে থাকলে চলে আসবে। ইমিডিয়েট করেন। ওখানে ম্যানুয়ালি করাতে হবে, পানির জল গেছে। হ্যাঁ বুঝতে পারছি। ওই জায়গায় এমনিও আপনাদের ওখানে আমি তিলজলা এইসব জায়গায় সেদিন আমি গেছিলাম, ওই একটা আগুন লেগে গেছিল আপনাদের ওখানে।
আপনাদের ওখান থেকে জুতো ফ্যাক্টরিতে ওই পুকুর ফুকুর জামে পুরো প্লাস্টিক ভরে দিয়ে পুরো জাম করে দিয়েছে স্যার। ওই যে মেন লাইনের কথা বলছি না স্যার, ওটা পুরো লম্বা লাইন 4 নম্বর চামাপাট্টি থেকে চামড়া লাইন থেকে না জানি আমি ওখানটা পুরো প্লাস্টিক জানি আমি গেছিলাম ওই সুভাষিস বাবুকে দিয়ে পরিষ্কার করালাম তো সেদিন সুভাষিস বাবুকে দিয়েছিলেন আমি ওখান দিয়ে স্পট থেকে ফোন করে পরিষ্কার করালাম শুধু প্লাস্টিক জানি। এখানে যা কাজ করছে সব 59 নম্বর ওয়ার্ডে গাড়ি লাগিয়ে ওখানে কাজ করছে, আমাদের 65 নম্বরে কাজ হচ্ছে না। না 59 নম্বর কাছের আর 65 নম্বর না পাশাপাশি লাইন দিয়ে ঠিক আছে করছে গরম ভাববেন না। ওকে স্যার, ওকে স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। এটা করেন তো ভালো করে পরিষ্কার। প্লাস্টিকটা মানে ওখানে চামড়া ট্যানারি এখন কোথায়? ট্যানারি দাম চলে যায় ওখানে। হ্যাঁ জানি ওখানে আবার সব ওই খাটালের গোবর আর গুঁড়ির ওই কি বলবো বলুন তো, মানে মানুষকে কি বলবো, মানে আমার নিজেরই মাঝে মাঝে মেন্টালি আমি টায়ার্ড হয়ে যাই। কাহাঁ তাক লড়াই করা যায়? যে যেটা একটু নিয়ে ঠিক ব্যবসা কর, ওটা নিয়ে একটু বাইরে আমার কম্প্যাক্টারে গিয়ে ফেলে দে, বা আমার যে লোকটা যে ব্যাটারি গাড়ি তাতে দিয়ে দে। হ্যাঁ কভার করা যে ধানকে দিয়ে ওই তার মধ্যে তুলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। পুরো এলাকাটা জমে যায়। কভারের উপর দেওয়া 5 তলা বাড়ি, সালা মহা ঝামেলা, পাগলা হয়ে যাবো। এই তিনটা আর দুনিয়া আর প্লাস্টিক না হয় গোবর, আর এতবার করে কাউকে বলছে কি বলে তোলেই না ক্যাটেল ডিভিশনটাকে। হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। আমার নাম বিপ্লব ভট্টাচার্য, আমি 5 নম্বর ওয়ার্ড থেকে বলছি। কি ভট্টাচার্য বলেন দাদা? কালকে এসেছিলেন এখানে, আমি চিনব কেন? হ্যাঁ কি ভট্টাচার্য দাদা? বিপ্লব ভট্টাচার্য। ও আচ্ছা, আপনি সেদিন ছিলেন ওই পুষ্প প্রদর্শনীতে? ওই মেলাতে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, হ্যাঁ বলেন বিপ্লব দা। হ্যাঁ দাদা, আপনি আমাদের মহানাগরিক, আপনার সম্মান আমাদের কলকাতা শহরের সর্বাগ্রে। ব্যাপার হচ্ছে আমি যে বাড়িটায় থাকি, বাড়িটা আমি কিনেছিলাম 2000 সালে। 2000-এ দোতলা বাড়ি ছিল, আমি ফার্স্ট ফ্লোরটা কিনেছি। আচ্ছা, তারপরে তো ওখানে আরেকজন এসে 1 তলাটা কিনে পরেতে, সে তার নাম সত্যনারায়ণ সাউ, সে কেনে 1 তলাটা, এবং তারপরে সে দোতলাটাও কেনে। আমি দোতলা বলছি, 3 তলাটা, 2টা বাড়িটা। আমি মাঝখানে ছিল। হ্যাঁ ছাদ কিনেছে, ছাদ কিনেছে, এটা আপনাকে আমি জানাতে চাই। ছাদ কিনে ছাদ হচ্ছে কমন এলাকা, কালকে কারোর বাড়িতে যেমন আগুন লাগবে নো প্ল্যান উইল বি স্যাংশন, ছাদটাকে কোনো কেউ বেসার। ছাদ ইজ এ কমন এলাকা। ধরুন কেউ যদি হয় তো আপনার উপর থেকে কাউকে রেস্কিউ করতে হবে, আগুন লেগে গেছে, নিচে আগুন লেগে গেছে, মিটার করে সিঁড়িতে নামতে পারছে না, সে তো ছাদ থেকে রেস্কিউ করবে। এবার বলেন না ছাদ আপনি ওই সেকশনই দেবেন না, রুফ রাইট সবসময় কমন এলাকা। আচ্ছা, কমন এলাকায় ও খুব একটা ঢুকতে দেয় না আমাদেরকে, সব গেট বন্ধ করে রাখে। আপনি যে দলিলটা সই করেছিলেন তাতে রুফ রাইট আপনার ছিল না? ওখানে আপনি সারেন্ডার করে দিয়েছেন? রুফ রাইট আমার ছিল। তাহলে আপনাকে ঢুকতে দিতেই হবে। আপনি থানায় চলে যান, থানায় গিয়ে একটা এফআইআর করুন, আমি বাদ বাকিটা করছি। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। কিন্তু থানায় ওটা ইয়েলো দিয়ে একটা জেরক্স বিপ্লব দা
বিপ্লব দা, হ্যাঁ বলুন। আপনার ঠিকানাটা বলুন তো। 37E/1C রাজা মহিন্দ্র রোড। রাজা মহিন্দ্র কলকাতা 35 কাকুপাড়া। আমি সিনিয়র সিটিজেন, আমার বয়স হয়েছে। আমি দাদা আমিও সিনিয়র সিটিজেন, আমরা সব সেম ক্লাবে। আপনি বুঝবেন আমার শরীরও ভালো না, বুঝলেন? আমারও তো শরীর ভালো নেই, ইউটিআই। না আপনি তো যে বরিষ্ঠতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন, মানে তুলনা হয় না। আমাদের বর্তমান প্রশাসনের আপনি হচ্ছেন, আপনি যেভাবে বলেন স্পিকিং, আপনার বক্তৃতা আমি শুনেছি, লজিক আপনার বেশ লজিক। থ্যাংক ইউ দাদা, আমি করছি দাদা। আর আপনি ওইটাকে একবার এফআইআর করে দিন, আপনি একবার একটা কমপ্লেন করে দিন, এই বাদ বাকিটা দেখে নিচ্ছি। আচ্ছা যেটা যে রুফ রাইডের যে জায়গাটা না, ওটা একটা হাইলাইট করে দেবেন। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ আমরা করবো। রুফ রাইডটাকে জানিয়ে দেবো, রুফ রাইড ইজ এ কমন এলাকা। আমি আইজিআরকেও বলেছি, আইজিআরকে বলেছি আমি এই পানসার যে রুফ রাইডটা আপনি দেবেন না। কারণ কি হচ্ছে, রুফ নিয়ে এবার সেখানে রেস্টুরেন্ট করছে, রুফ নিয়ে সেখানে ওই এখন ওই জাল দিয়ে ঘিরে ওই কি সব খেলে ওসব করছে, কিংবা কেউ আবার ওইসব জায়গায় রুফ রাইড ছাদ খরিদ লিয়া, আগে টিন দিয়ে দিচ্ছে, তারপর এখন প্রবলেম হলো যদি কোনোদিন আগুন লাগে বা কিছু ডিজাস্টার হয়, তখন রেস্কিউ করাটা খুব মুশকিল হয়ে যাবে। ইউজ করুন না করুন, রুফ রাইড কমন এলাকা। এবার যদি কাউকে দিতেই হয়, সবার কাছ থেকে যারা ওনার তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাবেন। হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। হ্যাঁ স্যার নমস্কার। কত নম্বর ওয়ার্ড দিয়ে বলছেন দাদা? স্যার আমি রায়গঞ্জ থেকে বলছি, বজবজ থেকে। বজবজ থেকে বলেন। স্যার আমি বর্তমানে দুটো মন্দিরে স্যার পূজা করি। ও আচ্ছা। হ্যাঁ দুটো কালী মন্দিরে। এবারে দক্ষিণে পাই 720 টাকা প্রত্যেক মাসে। মা মারা গেছে, বাবার 78 বছর বয়স। আমাকে যদি স্যার একটা সিভিক ভলেন্টিয়ার বা হোম গার্ডের একটা কাজ দেওয়া। দাদা সিভিক ভলেন্টিয়ার তো আমাদের হাতে না, আপনি অ্যাপ্লাই করুন। চেহারা ফেরা ভালো আছে তো? হ্যাঁ পেয়ে যাবেন, আপনি অ্যাপ্লাই করুন দাদা। কোথায়? হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। নমস্কার স্যার, আমি ওয়ার্ড 109 থেকে শান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলছি। চট্টোপাধ্যায়? বন্দ্যোপাধ্যায়। কি বন্দ্যোপাধ্যায় দাদা? সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। সায়ন দা অ্যাড্রেসটা বলুন না প্লিজ। আমার বাড়ির নাম্বার স্যার হচ্ছে 1657 শ্রীনগর মেইন রোড, নিউ গড়িয়া, কলকাতা 94। হ্যাঁ সায়ন দা। স্যার আমি আগে আপনার সাথে আমি কথা বলেছিলাম একবার। হ্যাঁ এবারে স্যার আমি একটু কালকে কি আমার একটা যে জার্নি আমি আপনার সঙ্গে একটু শেয়ার করতে পারি। কাইন্ডলি 16-17 মান্থে আমি কি ফেস দিয়ে চলছি কেএমপির ভেতর দিয়ে। বলেন না স্যার। আমার একটা ঘরের সামনে ইলিগাল বিল্ডিং নিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যা আছে বিভিন্ন ওয়েতে, যেটা আমার মেনলি আমার বাড়িটা আমার মায়ের নামে। তো উনি ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করছিলেন ঠিক 2022। তো 2022-তে যখন এই ব্যাপারটার উপরে আরেকটু মানে ফার্দার কনস্ট্রাকশনের অ্যাটেম্প নেওয়া হয়, তো তখন প্রপার অ্যাডভাইস অফ পুলিশ অ্যান্ড আদার অথরিটিদের আমাকে কোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়। ওখান থেকে আমার ইনভলভমেন্ট হয় ব্যাপারটা। তো যখন ইনভলভমেন্ট হয় ব্যাপারটা, আমার মা যেহেতু একজন লেডিসের এরকম উকিল পুলিশ যত স্যার ওনার পক্ষে পুরোপুরি সামলানো সম্ভব না। তো আমরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হই। হাইকোর্টের অর্ডার বেসিসে আমরা ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাছে আসি। তো অ্যাজ পার হাইকোর্ট অর্ডার 2022 ডিসেম্বরের 16 তারিখে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিল্ডিং এর কাছে এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে ডিটেলস হিয়ারিং করা হয় আমাদের দুদিন অপোজিট পার্টি দুজনকে ডেকে। তো জানা যায় যে পুরো প্রেমাইসেসটাই বেআইনি আছে।
তো এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার স্যার তখন ইমিডিয়েটলি বললো যে এটা এরপরে যে আমাদের ফার্দার অ্যাকশনে যাবে, আমরা নোটিশ দেবো, পুলিশ এফআইআর করবো, আমরা ফার্দার এসওবির কাছে এটা হিয়ারিং এ পাঠাবো। ঠিক আছে, এসওবি মানে কি বললেন না, হেড অফিস অফিসারের কাছে রাদার। তো যাই হোক আমরাও বসে রইলাম। তারপরে কতদিন হবে, জানুয়ারি মাস থেকে আমরাও মোটামুটি খবর দেখছি 2023-এ যে 1 মাস হয়ে গেল কি হচ্ছে, প্রত্যেক 15 দিন 20 দিনে। তো জানা হচ্ছে যে ফাইলটা বারবার পাঠানো হবে কিন্তু কিছু যখনই দাদা আমি একটু পড়ে দিই আপনাকে এসওবি যেটা দিয়েছে, আমি আপনাকে পড়ে দিই। To remove the encroachment portion on the road opposite to the premises of the petitioner, to make the attitude from 16 foot as shown in the sanction plan with a period of 30 days from the date of communication of order, failing which action may be taken by the department. And part B তে একটা order দিয়েছে, after execution of part A, fresh hearing will be conducted regarding the remaining portion of the commercial building. PR must produce NOC from West Bengal Fire Service. The D-sketch will be part of the parcel of the order. Any person aggregating with in this order of section 401 may be appeal against the order to municipal building tribunal within the stipulated time according with the provision of KMC Act 1980. এটা আমি আপনাকে এক্ষুনি হোয়াটসঅ্যাপ করে দিচ্ছি স্যার। ওকে স্যার, কিন্তু আমার বাকি কোনো কমপ্লেন্টটা রয়েছে, মানে মিনিমাম যেটা রিলিফের জন্য সেটা 14 ফিট। ওনার নাম্বার হচ্ছে 9833503362 পাঠিয়ে দিন। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। হ্যালো নমস্কার। হ্যাঁ বলুন। আমি 73 নম্বর থেকে বলছি, সুদীপ্ত ঘোষ। 73 নম্বর ওয়ার্ড। হ্যাঁ, আমি 2 সপ্তাহ আগে আপনাকে একটা কমপ্লেন করেছিলাম। এই লাস্ট মঙ্গলবার লোক গেছিল কর্পোরেশন থেকে ভাঙতে এবং পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে। তারপরে হঠাৎ করে বাড়িওয়ালা সে এলো, এসে কাকে একটা ফোন করলো, ফোন করে খুব গরম নিয়ে কথা বললো, বলে দেখলাম পুলিশ কর্পোরেশন লোক সব আবার একটা ফোন এলো, চলে গেল। কারণটা বুঝতে পারলাম না। 46 SP মুখার্জি রোড। ওটা তখন ওরা একটা অবজেকশন করেছিল যে 408-এ ভাঙতে গেছিলাম, 401-এ আমাদের হিয়ারিং না নিয়ে কি করে ভাঙছো, তখন একটা পিটিশনার করেছে, তাই আমরা এখন ওই হিয়ারিং অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। হিয়ারিং করে হিয়ারিং অফিসার যে অর্ডার দেবে সেই অনুযায়ী আমরা কমপ্লাই করব। নাহলে আমরা হাইকোর্টে গেলে কি উইদাউট হিয়ারিং যদি আমি ভাঙতে যাই, অনেক সময় আমাদের ওপরে এসে যায় হাইকোর্টে, বুঝলেন? সেই জন্য আমরা একটা হিয়ারিং অফিসারকে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমরা আমাদের তরফ থেকে বলবো ইলিগাল, এবার ওদের তরফ থেকে ওরা বলবে আপনি যদি আসেন খুব ভালো হয় হিয়ারিং এ, আপনাকে পার্টি করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, ওনাকে পার্টি করবো, জানেন তো সুদীপ্ত। মনে প্রাণে ভাবছি একবার হাইকোর্ট একটা সেই দিল্লির মতন করবো, নয়ডায় একটা ভাঙিয়ে দিন না, আর ইলিগাল করতে কেউ সাহস করে একটা। চাপিয়ে দিন, হাইকোর্টের একদম অর্ডার দিতে হবে। আমরা হিয়ারিং করে দেখে আবার স্টে না, হাইকোর্ট বলবে 1 মাস সময় দিলাম কর্পোরেশনকে ভাঙতে, আমরা নয়ডার ওই এজেন্সিটাকে ডেকে নিয়ে নমস্কার। কি হয় জানেন, আমি যখন ইলিগাল করতে দেবো, আই এম ডিপ্রাইভিং মানে কি বলবো ওটাকে, যারা লিগাল করছে তাদের অধিকারটাকে আমি ডিপ্রাইভ করছি। হাজার লোক তো করছে,
আইন মেনে কাজ করছে, একটা লোক আইন ভাঙছে, আমি তার দিকে যাওয়া মানে এই লোকগুলোকে আমি ডিপ্রাইভ করছি যারা আইন মেনে কাজ করছে। তারা কি অন্যায় করেছে আইন মেনে? তারাও তো ইলিগাল করতে পারে। ইলিগাল করাটা অন্যায়, সোসাইটিটা নষ্ট হয়ে, আমি একজনকে ইয়ে দিচ্ছি তার সোসাইটিটা নষ্ট হয়ে। নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। আমি বাঁকুড়া জেলার অঞ্চল থেকে বলছিলাম। কত নম্বর ওয়ার্ড দিয়ে বলছেন দাদা? বাঁকুড়া জেলার অঞ্চল থেকে। দাদা এখানে সব কলকাতা কর্পোরেশনের টপ টপ অফিসাররা, কমিশনার বসে আছে। হ্যাঁ, আপনি আমার একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার লিখে নেন। লিখেছেন? 9830098300 দুটো শূন্য। হ্যাঁ, 37493 হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিন। অত নতুন নেই হোয়াটসঅ্যাপ, আবার কে করবে? নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। হ্যালো, নমস্কার স্যার, আমি কেয়া দত্ত বলছি, 20 চার্লি এভিনিউ 81 নম্বর ওয়ার্ড, বড় 10 থেকে। কেয়া দি একটু দাঁড়ান, লিখে নিন। কেয়া দত্ত, হ্যাঁ, 81 নম্বর ওয়ার্ড, 20 টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, চার্লি এভিনিউ। হ্যাঁ, 20 আপনি চার্লি এভিনিউ, ঠিক আছে। বড় 10। আপনাদের দুটো বাড়ি একসাথে, একটা বাড়ি ছিল তার হাফ ভাঙা হয়েছে, হাফ ভাঙা হয়নি, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার পাশের বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে, সেটা ভাঙা হচ্ছে, আপনার বাড়িটা নড়ছে, তাই তো? হ্যাঁ। ওকে আমরা নোটিশ দিয়েছি, নোটিশ দিয়ে ওকে বলেছি যে সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার যাবে। আমার কাছে আপনার একটা আবেদন আছে বলবার, বলি স্যার? হ্যাঁ বলুন কি আছে? হ্যাঁ, বলছি কি, আমার তো এটা তো 80 বছরের পুরনো বাড়ি, আমার শ্বশুরমশাই কিনেছেন একটা সামনে 20B, আর 20A ভাঙা হচ্ছে, বিশাল বিচ্ছিরি ভাবে ভাঙছে ওরা। আমার পুরনো বাড়ি চারিদিকে ক্র্যাক করে দিয়েছে, কমন ওয়ালের কার্নিস ভেঙে দিয়েছে, আর সব থেকে বড় প্রবলেম, বাড়ি নড়ছে, একবারে ভাইব্রেশন হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে, আর বাড়ি নড়ছে। রাত্রিরে যখন ট্রাক যায়, বাইক যায়, তখন বাড়ি নড়ে ওঠে, আমরা খাট বিছানায় শুতে পারছি না। আমি সিনিয়র সিটিজেন, একা বাড়িতে থাকি, আমার ছেলে মেয়েরা সব বাইরে থাকে, আমি মানে আতঙ্কে আছি। বাঙালিরা তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে, খালি সিনিয়র সিটিজেন সিনিয়র সিটিজেন। আমি তো কবে হয়ে গেছি সিনিয়র সিটিজেন? আমার তো 65 বছর বয়স। আরে আপনার আর আমার এক বয়স, 76 সালে আমরা একসাথে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছি, তাই তো? হ্যাঁ। তাহলে আপনি একটু, আপনার ছবিটা আমার সামনে আছে, আপনার বাড়ি রিপোর্টটাও আছে। ওখানে আমরা দিয়েছি যে তোমরা সবকিছু ইয়ে নিয়ে করে, তবু আমি, আপনি যখন বলছেন আমি আবার লোক পাঠাচ্ছি। Document of according to the law, sanction plan has submitted, undertaking to dispatch the petitioner holding. However, the applicant and concerned license authority সবসময় চেক করানোর জন্য আমি আর তাও লোককে পাঠাচ্ছি। বাড়িতে এত কাঁপছে, আমি কি করব? হ্যাঁ, কে গেছে? এই তুষারজ্যোতি সাহেব আছেন বড় ট্রেনের? হ্যাঁ, বড় ট্রেনের তুষারজ্যোতি সাহেব আছেন? আছি স্যার। এই বাড়িটা দেখেছেন কি হয়েছে সাহেব? উনি তো বাইরে থেকে দেখে গেছেন। আপনি না ওই ভদ্রমহিলার বাড়িতে ঢুকবেন, দেখবেন যে পাশে যখন কাজ করছে তখন কাঁপছে কিনা, তবে ইঞ্জিনিয়ারিং একটু আইডিয়া দিয়ে দেবেন প্রমোটারদের। যখন একটা বাড়ি একসাথে, বাড়ি তো একসাথে বিল্ড আপ হয়েছিল, হাফ ভাঙছে, এখনো স্যার পুরোপুরি ডিটাচমেন্ট হয়নি, এটা কমন পার্ট আছে, কমন ওয়াল, তার থেকে অনেকটা দূরেই ভাঙা হয়েছে। তবু আপনি গিয়ে দেখে নিন, আর ওনার বাড়ির ভেতরে গিয়ে দেখবেন যে ওনার কি কি ক্ষতি হচ্ছে। ঠিক আছে, একবার যান। ঠিক আছে। আর এই যে বাড়ি কাঁপছে, আমি কি করে থাকবো? এটা তো যার বাড়ি সে বিক্রি করেছে, আপনাকে তার কাছ থেকে কিনে নেওয়া উচিত ছিল।
এবার রাইট টু প্রপার্টি কনস্টিটিউশন আমাকে তো দেয় না যে কারোর প্রপার্টি বিক্রি করার থেকে আটকানো, বা যদি আলাদা প্রিমিসেস নাম্বার নামে স্যাংশন না দিলে হাইকোর্ট দেবে। তো আমরা তো এতে কিছু বলতে, আপনার যেটা ঠিক থাকবে সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি। প্রমোটারকে চাপ দিতে পারি, মানে যারা করছে বিল্ডার তাদের চাপ দিতে পারি যে আপনার পোর্শনটা যাতে সুরক্ষিত থাকে দেখে নেওয়ার জন্য। সেটাও আমি তো নিজে কমার্স গ্রাজুয়েট, আমিও তো ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি নেই আমার, তাই এইসব টপ টপ ইঞ্জিনিয়ারদের পাঠাচ্ছি, তুষার জ্যোতিবাবুকে পাঠাচ্ছি। আচ্ছা ওইটা না ডায়মন্ড কাটার দিয়ে কাটতে বলবে না তুষার জ্যোতিবাবু। ওই যে কমন স্ল্যাব গুলো কি হয় শোনেন, লোকাল কন্ট্রাক্টরদের ভাঙাইয়ের কাজ দিয়ে দেয়। এসব জায়গাতে আমিও ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি, এখনো দেখছি ভাঙাইয়ের কাজ দিয়ে দেয়। এবার পাড়ার সব চিংড়ি পিংড়ি তারা এসে দামার দাম ভাঙে, হ্যামার মেরে কিছু এ করে না, পাশের বাড়ির অবস্থা খারাপ হয়ে। আপনি ওদের একদম স্পেসিফিক্যালি বলে দিন যে আমরা স্টপ ওয়ার্ক নোটিশ দিয়ে দেবো, স্যাংশন প্ল্যান ক্যান্সেল করে দেবো, যদি না ডায়মন্ড কাটাতে। এখনো দুটো বিম বাকি আছে ওনার ওখানে, এই বিম গুলো বার করতে গিয়ে ওনার বাড়িটা ভেঙে যাবে। বিম বাকি আছে, হ্যাঁ এক দেওয়ালে। ওখানে পুরোনো দিনে তো সব বাড়ি ওরকম এক দেওয়ালে থাকে, প্রথমে একটা থাকে যে ওনার বাড়ি, তারপরে হাফ করে কেনে। এটা সব আমাদের পুরোনো পাড়ায় সব চেতলায়, এখানে সব পুরোনো পাড়ায়, তাই এগুলো সব হলো এদের বাড়ি, রানী রাসমণিদের ফ্যামিলির বাড়ি। সেগুলো সময় পরবর্তীকালে সব টুকটুক করে কিনেছে, কেউ 80 বছর আগে, কেউ 100 বছর আগে কিনেছে। ঠিক আছে দিদি, আমি পাঠাচ্ছি লোক আবার। তুষার জ্যোতিবাবু একটু ওদের প্লেস বলবে যে ডায়মন্ড কাটার দিয়ে কাটবে। হ্যাঁ অলরেডি স্যার যে আর্কিটেক্ট আছে তাকে ডেকে আমি ওদেরকে ও ডেকে বললে হবে না, আর্কিটেক্ট হ্যাঁ বলবে, জানে যে কর্পোরেশন ইঞ্জিনিয়ারে বলার পরে খুলে আপনি কি অন দ্য স্পটে দেখবেন, আর নাহলে আমাদের ওই প্ল্যান এ দেওয়ার নোটিশটা দিয়ে আসবে যে প্ল্যানই স্যাংশন হবে। ঠিক আছে, কারণ কারোর বাড়ি যখন অ্যাটাচ বাড়ি হয়, কারোর বাড়ি ভাঙতে তো পারে না। এটা স্যাংশন দেওয়ার আগে ইয়ে করা উচিত ছিল, সবগুলো আগে দেখে তোদের টার্মস এন্ড কন্ডিশন দেওয়া উচিত ছিল স্যাংশন দেওয়ার আগে। হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। হ্যাঁ নমস্কার। হ্যাঁ নমস্কার। হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। নমস্কার স্যার, আমি শুভ্রা রয় কথা বলছি। শুভ্রা রয়, কত নম্বর ওয়ার্ড দিয়ে বলছেন ম্যাডাম? 98। ম্যাডাম আপনার অ্যাড্রেসটা বলুন না প্লিজ। 1/5A নেতাজি নগর, Calcutta 92. Sir, since December 2015, I have been running from pillar to post. মানে হাইকোর্টে রিট পিটিশন হয়ে আমার পেছনের বাড়িটা টোটালি ইলিগাল as said by KMC himself. এরপরে সেটা নিয়ে হাইকোর্টে রিট পিটিশন করেছি, ডিমলিশন প্রসিডিংস এর জন্য হয়েছে, বাট নাথিং হ্যাজ হ্যাপেন্ড। হাইকোর্ট অর্ডার দিয়েছে ডিমলিশন করার, ডিমলিশন প্রসিডিংস এর অর্ডার দিয়েছিল, সেখানে আমাকে ডাকা হয়নি। এক্স পার্টি একটা না না হয়ে উনি যেহেতু পার্টি ছিলেন হাইকোর্ট ওনাকে ডাকাই। আরে কবে কেস নাম্বারটা জানেন আপনি কিছু? এই মুহূর্তে তো বটে, বাড়িটার ঠিকানাটা বলতে পারবেন? ওই সেম অ্যাড্রেস কি করে ও বানিয়েছে আমি জানি না। এর হাউস ইজ অলসো 1/5A। না 1/5A নেতাজি নগর, হাইকোর্ট অর্ডার দিয়েছে। স্যার আপনি, স্যার একবার আপনার সাথে আমি লাইভ কথা বলেছিলাম, আপনি ওর একটা এক্সট্রা শেড বানিয়েছিল, সেটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পুরো ডিমলিশন যেখানে করার কথা, কেএমসি যখন বলছে ওর কোনো পেপারস নেই, the whole building is illegal, but he has built up the 3-storied house and he is giving it out commercial house, প্রচুর tenants আছে, and আমার বাড়িটা পুরো মানে I am living in a dungeon. আমাদের একটা হিয়ারিং হওয়ার পরে একটা দিয়েছিল, ওইটা কিছুটা পোরশন ভাঙা হয়েছিল, একটু দুটো করে ইট ভেঙে দিয়েছে স্যার।
কিছুটা ভেঙে যায় কিন্তু নট স্যাটিসফ্যাকশন। ডেকে নিন একবার ওনার হিয়ারিং অফিসারকে এটা অ্যাপিল করুন যে ওনাকে পার্টি যে আমাদের কমপ্লেনেন্টকে পার্টি করা হয়নি, সুতরাং একটা রিহিয়ারিং করা, হিয়ারিং অফিসারকে ডেকে। নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। নমস্কার, প্রথমে আপনাকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি। 79 পাতাতে আমি নিজেকে সিনিয়র সিটিজেন ভাবি না, একটু আগে আপনি বললেন এইবার আপনার কাছে যেটা আমি বলছি, একটা রাস্তা আছে ওই রাস্তা অর্ধেকটা কনস্ট্যান্ট গাড়ি পার্কিং পাওয়া যায়, আর ওই রাস্তা দিয়ে স্টুডেন্ট এবং গার্জিয়ান থেকে এটা দাদা পুলিশ আচ্ছা দাদা রাস্তাটার নাম বলেন তো। 10 নম্বর খাটাল, ওটা ইলেকট্রনিক্সে রোড সেম, ওটা 10 নম্বর খাটাল হিসেবে পরিচিত। প্রথমত মেয়রকে ধন্যবাদ জানাবো, আমি 79 নিজেকে সিনিয়র সিটিজেন ভাববো না থেকে। ওই রাস্তার অর্ধেকটা ব্লক হয়ে মানে প্রিয় 3টে স্কুলের স্টুডেন্ট থাকে। I am hearing you. Okay, thank you. If you take it seriously, I will be grateful. Okay. Thank you. Okay. Thank you. মানে ম্যাক্সিমাম জায়গায় গাড়ি সব এবার ওখানে সব ওই 10 নম্বর খাটাল এটাও পড়ে গেল, 10 নম্বর খাটাল পড়ে লাগে বলে আবার এটা বলা। হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। হ্যাঁ স্যার নমস্কার, আপনাকে পেয়ে খুব আনন্দিত স্যার, অনেকক্ষণ পরে লাইনটা পেলাম স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ কত নম্বর ওয়ার্ড দিয়ে বলছেন সাহেব? স্যার আমি 111 নম্বর ওয়ার্ড থেকে বলছি। লেখো 111। দাদা নামটা বলুন। আমার নাম হচ্ছে নিশীথ কুমার দেব। নিশীথ কুমার দেব। হ্যাঁ, আমার ওয়াইফের প্রবলেমটা বলছে, আমার ওয়াইফের নাম রঞ্জনা দেব, তার নাম জমি বাড়ি স্যার। আর ভাঙাচোরা একটা বাড়িতে থাকতাম, আমি আর কি আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করে বলছি স্যার, আমাদের একটা ভাঙাচোরা বাইরে থাকতাম টিনের বাড়িতে, প্ল্যানটা করার জন্য আমরা বড় 11 নম্বর স্টেশন বাগানপুর স্টেশন রোডে যে অফিসটা আর কি বিল্ডিং বিভাগে গিয়েছিলাম, সেখানে আমাদের বিল করেছে স্যার 87,000 টাকা, 84,700 টাকা বিল করেছে স্যার। মানে বাড়ি প্ল্যান করার জন্য এটা তো আমাদের ওই ইয়ে অনুযায়ী করে, এটা তো আমার হাতে নেই বা না, এটা যে ফট করে কমিয়ে দিতে পারবেন। আপনি আমাদের বিষ্ণুপুরি জায়গা দাদা, এটা কতটা জায়গা? আমাদের কটা থেকে 100 টাকা কম। সাধারণ লোকের বাড়ি দোতলা বাড়ি তো? দোতলা বাড়ি না না না, আমরা একতলায় করতে পারবো কিনা তো জানি না স্যার। এক বছরের ঘর এমনি কত স্কোয়ার ফিট? 800 স্কোয়ার ফিট। 800। আমাদের প্ল্যান কেতনা মোটে আমাদের দিয়ে দিয়েছে। আপনি কি প্ল্যানটা দোতলার করেছেন? প্ল্যানটা কি দোতলার করেছেন না একতলার? হ্যাঁ, প্ল্যানটা কি দোতলার না একতলার? আমাদের প্ল্যানটা স্যার দোতলার। ওই জন্য দোতলার টাকাটা নিচ্ছে, আপনি ওটাকে হাফ করে দিন, করে দিয়ে একতলারটা নিন, অর্ধেক হয়ে যাবে। রেভিনিউ আমি কখনোই আমার নিজের বাড়ির ক্ষেত্রে আমি ইন্টারেস্ট রেভিনিউতে আমি হাত ধরি। হ্যালো, হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। হ্যাঁ স্যার নমস্কার, আমার নাম ঝুমা নস্কর। ঝুমা নস্কর? হ্যাঁ। ঝুমাদি আপনার কত নম্বর ওয়ার্ড? 132। মানে দেয়াল? অ্যাড্রেসটা বলুন না। হ্যাঁ, 21 নম্বর মায়াদাসী রোড, 21 নম্বর মায়াদাসী, কলকাতা 60।
হ্যাঁ স্যার, আমার যেটা বলার ছিল, গত 6 অগস্ট আমার বাবা মারা যান কর্মরত অবস্থায়। উনি বনশ্রী পার্কে, বিবেকানন্দ পার্ক আছে না, তো ওখানেই কাজ করতেন অ্যাজ এ সিকিউরিটি। তো বাবা মারা যাওয়ার পর সঞ্চিতা মিত্র ম্যাডাম আমার বাড়ি এসেছিলেন, তো বলেছিলেন যে তুই কোনো চিন্তা করিস না, তোকে কাজটা দেওয়া হবে, যেহেতু আমি আনম্যারিড আছি। আর আমার মাও মারা গেছে 4 বছর হলো, বিগত 4 বছর। আর বাবাই আজকে নিয়ে সমাজ শুরু করলো। ম্যাডাম একটা কথা আপনাকে বলে দিই, যে কম্পানসেটেড গ্রাউন্ডে তখনই চাকরি হয় যখন তার পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি অফ ক্যালকাটা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন হয়। এই ক্ষেত্রে আপনাকে সঞ্চিতা চাকরি দিতেই পারে। সেটা হচ্ছে যে এজেন্সিতে আপনার বাবা কাজ করতো, সেই এজেন্সিকে লোকাল অ্যারেঞ্জমেন্ট করে একটা কোনো পোস্টে দিতে পারে। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা এখানে যে অফিসিয়ালি আমরা তখনই আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করবো যখন পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি অফ ক্যালকাটা কর্পোরেশন থাকে। লোকালি এজেন্সি বলতে এটা নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। নমস্কার স্যার, আমি 95 ওয়ার্ডে 500 টাকা বলছিলাম বিল্ডিং সংক্রান্ত। হ্যাঁ স্যার। পার্থ কি দাদা না? পার্থ দাস। পার্থ দাস। আচ্ছা দাদা অ্যাড্রেসটা বলুন না পার্থ দা। আমার অ্যাড্রেস তো বলবো। হ্যাঁ, 8/30 8:30 বিজয়গড়, যাদবপুর, কলকাতা 32। বলেন পার্থদা। সেটা হলো আমার আপনাকে দেওয়া আছে ডিএমপি দিয়েছিলাম চিঠিগুলো। আধারতলায় একটা বিল্ডিং মধ্যে লিফট করে করুন, বুঝলেন তো? তাছাড়া লিফট হচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় জিনিস হলো পেছনে একটা কর্পোরেশন আমাদের বিজয়গড় আর দলপুরের একটা ড্রেনেজ ছিল, ড্রেন মানে খাল ছিল, বুঝলেন তো? ওই খালটাকে বিল্ডিং করে করছে এবং খুব দ্রুত কাজ করছে। আপনাদের কর্পোরেশন থেকে অবজেকশন দিয়েছিল, বন্ধ করে দিয়েছিল, কিন্তু আলটিমেটলি দেখতে কাজ ডেরাইট করে 6 ধরে 4টা কমপ্লিট করে এনেছে। তার কপি আপনাকে দিয়েছি আমি। এর মধ্যে আপনার 5 জুন 2024 সালে এটা জানেন কি? এই তুষারবাবু এটা জানেন কিছু? এবং বড় This is not stop work. This is a land of government. একটা কানেলের উপরে যদি এনক্রোচমেন্ট হয়ে যায় তাহলে আজকে পুরো জায়গাটা এটা স্টপ ওয়ার্ক। আমার জমিতে আমি স্যাংশন নিলাম, আপনি স্টপ ওয়ার্ক দেবেন। কিন্তু যদি আমার সরকারি জমি, হয়তো উনি বলছেন কেন কলোনি ল্যান্ডে বাড়ি, ওনার বাড়ি নয়। উনি তো বলছেন ক্যানেলের উপরে এনক্রোচ করছে। ওটা কি ক্যানেল? তো ওটা দলিলের বাইরের অংশ, ওটা কর্পোরেশন ক্যানেল। ওটা কর্পোরেশনের জায়গায় এনক্রোচ করছে, ওর জায়গায় ও করলো, আপনি স্টপ ওয়ার্ক দিলেন, হিয়ারিং হলো, আলাদা কথা। ও তো দুয়ার সাহেবের জায়গায় ঘিরে নিচ্ছে। ঠিকানাটা বলবো? 8/82 বিজয়গড়। আরেকবার বলুন না প্লিজ। 8/82 বিজয়গড়, যাদবপুর, কলকাতা 32। 8 মারো, 8 408 মারো, তারপর হাইকোর্টে যেতে দাও। বুঝলে? 408 মেরে ডিমলিশ করো। যদি আমাদের জায়গা থাকে মাপে দেখো, তাহলে 408 মারো। ওই হিয়ারিং হতে হতে সব ঢুকে যাবে, তখন আমরা হাত তুলে বসে থাকবো। সব হিয়ারিং এ পাঠিয়ে দাও, যারা ইলিগাল করছে তাদের অধিকার এসে যাবে। কারণ আমি তো ওখানে থাকি, আমাকে আর কি আটকাবে? হ্যালো স্যার। Justice delayed is justice denied. হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলুন। সেটা হলো আপনাকে আমি 5/2/2024 কপি দিয়েছি। আপনাকে ডিজি বিল্ডিং আর কমিশনারকে সাহেব, আপনি আমার ফোনে ধরে নিয়েছেন, আমি দেখে নিচ্ছি।
ঠিক আছে, আমি দেখে নিচ্ছি। 408 করে যদি আমাদের জায়গায় এনক্রোচ করে তাহলে 408 করতে হবে। পাবলিক স্পেস যদি কেউ এনক্রোচ করে তাকে তো ছাড়তে পারবেন না। ফুটপাথ মানে ফুটপাথে কনস্ট্রাকশন করছে, কেউ কানালে কনস্ট্রাকশন করছে, এটা মানে আলটিমেটলি আপনার পাবলিক হেলথ এফেক্ট হয়ে যাবে। পরবর্তীকালে আপনি ওখানে কোনো সার্ভিস দিতে পারবেন না। বিল্ডিং হয়ে গেল, তারপরে কনজারভেন্সিকে বলবেন, হেলথ ডিপার্টমেন্টকে বলবেন, হাত তুলে দেবে, কারণ মশার উপদ্রব হবে, কেউ কনজারভেন্সি সার্ভিস দিতে পারে না, বিরাট গন্ডগোল। ইলিগাল বারবার আমি চেঁচাচ্ছি এই কারণে, পাবলিক হেলথ এফেক্ট হয়ে যাবে, মানুষের অধিকার খর্ব হচ্ছে। হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। নমস্কার দাদা। হ্যাঁ বলুন দাদা। আমি 108 নম্বর ওয়ার্ড থেকে বলছিলাম। ও 108, আচ্ছা লিখে নি দাদা। হ্যাঁ নামটা বলুন দাদা। রবীন্দ্র, ঠিকানাটা বলুন। আমি বানতলায় থাকি। হ্যালো, ও বানতলায় থাকেন রবীন্দ্র? হ্যাঁ আমি বানতলা ওই বার ভেড়ি আমি পাড়গুলো চাষ করি, কিন্তু এখন ভেড়িগুলো বুঝিয়ে ভরাট করে দিচ্ছি। আর কাউন্সিলরের কাছে গিয়েছিলাম, আমার কোনো সুরা হয়নি। আমি দীর্ঘদিনের চাষি, ওই ভেড়ির মানে আমি চাষ করতাম না, আপনি দিয়ে পাবেন, আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। বাঘের ভেড়ি? বার ভেড়ি, ওটা বার ভেড়ি বলে বানতলা। বার ভেড়ি তার 108 ও সুশান্ত। না আপনি দিয়ে পাবেন, তাহলে ক্রপ কম্পেনসেশন পাবেন। দাদা একটু দেখুন, আমারই দলের লোকের কাছেও গেছি, কিছু সেরাও হয়নি দাদা। ও ভেড়ি বুঝিয়ে দিচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই হচ্ছে ভেড়িগুলো বুঝিয়ে আমাদেরকে পার থেকে আউট করে দিচ্ছে আর কি, চালিয়ে দিচ্ছে। ওখানে ফেরি কেটেছে বলে ঝামেলা, এখানে ফেরি বুঝিয়ে দিচ্ছে, ভরাট করে দিচ্ছে ওরা। দাঁড়ান আমি ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টকে বলছি। আমার হাতে নয়, আমি ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টকে ইমিডিয়েট বলছি, আর থানাকে বলছি। আচ্ছা আচ্ছা দাদা কোন থানাটা একটু বলবেন? কোন থানা? ওটা বানতলা দাদা। না বান্দা কেএলসি থানা। আচ্ছা এই আমার লোক ধরো কেএলসি থানা ধরো, তোমাকে নেই কেএলসি বেড়া বেড়া বেড়া। আসলে আমার অ্যাসিস্ট্যান্টরা সব ওখানে হেলথ ক্যাম্পে। দাদা একটু দেখুন, আমি তো গরিব মানুষ, দেখুন আপনি একটু ধরেন, আমি একটু বলি থানাকে। লেদার কমপ্লেক্স কোথায়? আরে ভাই এটা তো উল্টো দিকে, তুই কেএলসি কে ধর। এই বাচ্চাটার জায়গায় কে এসছে যেন? ও কমলদা, আপনি আছেন, দেখেন তো কে এটা। এখন বাচ্চার জায়গায় কে এসছে? তো আসে না, বাচ্চাটা কম করে আসতো, তুমি তো বাচ্চা না না, তো ফিল্ডে যায় না, বাচ্চাটা ফিল্ডে গিয়ে রোজ আমার গেলেন ওটা। আরে এত সিনিয়র অফিসার যায় ফিল্ডে? এই অ্যাডিশনাল বাবু, ওই এ ভেড়িটা বোঝাই হয়ে যাচ্ছে, বাঘের ভেড়ি। হ্যাঁ এবার আপনি আর কি থানা, আনন্দপুর, আপনি আর আনন্দপুর মিলে বলুন এটা আমার না ওটা আমার না নয়, এফআইআর করেন, পরে উপরে জানিয়ে দেন, ঠিক আছে? বাগেরহাট সাহেব, আমি একটু পুলিশ পাঠিয়ে এনকোয়ারিটা করে নিচ্ছি দাদা। হ্যাঁ তাই তো, আমি কেএলসি থানায় বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। হ্যাঁ নমস্কার নমস্কার, বলছি যে আমি 111 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, আমার নাম জহর রায়।
এক মিনিট জোরদার, এক মিনিট লিখে নিন জোরদার। লিখবো না আমি লিখে নিচ্ছি জোরদার। ঠিকানাটা বলেন জোরদার। ঠিকানাটা বলেন জোরদার। 56 নম্বর রামকৃষ্ণনগর। 56 নম্বর রামকৃষ্ণনগর বলিয়া। হ্যাঁ বলেন জোরদার। হ্যাঁ বলছি আমার একটা সমস্যা আছে কি, আমার এখন বয়স প্রায় 74-75। তো আমি এখানে 86 সালে জমি কিনে বাড়ি করেছি, দোতলা বাড়ি আছি, আমার কর্পোরেশনের মিউটেশন সব ঠিক আছে। আমি মিউটেশন আপনার যে বিএলএর মিউটেশন আমি কসবা থেকে করিয়েছিলাম, ইন্সপেকশন করে টোরে ঠিক ছিল। মাঝে আমি যখন 2-3 বছর গ্যাপ গেছে আপনার বিএলএর মিউটেশনের যে ট্যাক্সটা দিইনি আর কি, 2-3 বছর গ্যাপ ছিল, যখন দিতে গেছি এবারে গিয়ে দেখছি আপনার কর্পোরেশন বিল্ডিং এ নবমতলা, ওখানে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আমার নামে ভুল, প্রতিবাদ যারা আছে তারা আপডেট দেখাচ্ছে। এবার আমি কমপ্লেন করে চিঠি দিয়ে কমপ্লেন করলাম। আমি ওই বিএলআর সঙ্গে দেখা, আমাকে ডেট দিল অনেকদিন, প্রায় বছর ঘুরে ঘুরে আমি ডেট পেয়ে দেখা করলাম। তখন উনি বলছে যে 4 নম্বরে তো আর কোনো জমি নেই যে আমি আপনাকে দিতে পারবো। তাহলে যে আমাদের রয়েছে বিএলআর মিউটেশন, সেটা তাহলে আপনারা কিভাবে আমাকে গিয়ে ইন্সপেকশন করে দিয়ে এখান থেকে দিয়ে দিলেন? আমি এই জন্য আমি কিছু কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। তা আমি এই সুযোগটা আপনার সাথে কথা বলার সুযোগটার জন্য একটু কথা বলতে পারি, কি করা যায় আমাকে যদি একটু আইডিয়া দেন। দাদা আপনাকে একটা কাজ করেন, যখন সময় হবে একবার আসেন এখানে। আপনার যেহেতু ক্যালকাটা আমাদের মিউটেশন আছে, কলকাতা কর্পোরেশন রেগুলার আপনি ট্যাক্স পেয়ার এবং বাড়ির প্ল্যান নিয়ে করেছেন, সুতরাং এখানে আপনার বিএলআরও দিল কিনা কিছু যায় আসে না, বিকজ ক্যালকাটা মিউনিসিপাল হ্যাজ স্যাংশনড ইওর প্ল্যান। It is the liabilities of the Calcutta Municipal Corporation when একবার যখন স্যাংশন করেছে তার মানে আপনার সব পেপার ঠিক ছিল বলে স্যাংশন করেছে। ঠিক আছে, আমি কথা বলছি, আপনি কেন? আমি তো মেয়র হিসেবে বসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে ঝগড়া করি মানুষের মানুষের লোক। আমি তো ওখানে কমিশনার হচ্ছে ওদের লোক, আমি হচ্ছে মানুষের লোক। আপনি যেদিন আসবেন এদিকে একবার কাগজগুলো নিয়ে আপনি আমার কাছে চলে আসবেন। বিএলআর মিউটেশন পুরনো পর্চা এগুলো নিয়ে আপনি এই ইলেকশনটা হয়ে যাক, এখন আপনি আরামসে থাকুন। ইলেকশনটা হয়ে গেলে আপনি আমার কাছে আসুন, আমি বসিয়ে সব ঠিক করি। কর্পোরেশনের ঠিক থাকলে ঠিক থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, অনেক অনেক ধন্যবাদ। তাহলে আমার ভয়ের কিছু নেই তো? না না, কিছু ভয় নেই। কিসের ভয়? আপনাকে কর্পোরেশন বিল্ডিং প্ল্যান দিয়েছে, কর্পোরেশন আপনাকে মিউটেশন দিয়েছে, কর্পোরেশন আপনার কাছে ট্যাক্স নিচ্ছে। কর্পোরেশন যখন বিল্ডিং প্ল্যান দিয়েছে নিশ্চিতভাবে সব দেখে নিয়ে বিল্ডিং প্ল্যান দিয়েছে, সুতরাং ইট ইজ দি লাইবিলিটি অফ দি কর্পোরেশন টু প্রোটেক্ট ইউ, যে হ্যাঁ আমার একটা বিল্ডিং প্ল্যান অথেন্টিক ভাবে নিয়েছে। ঠিক আছে, ঘাবড়াবেন না, আমি আছি আপনার সাথে। অনেক ধন্যবাদ। ঠিক আছে, আমি সমস্যা হলে আপনার ওখানে যে দেখা করবো, একদম চলে আসবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ। হয়ে গেছে, ওটা এখন বলার কোনো দরকার নেই। আরে ও কাগজও বেরিয়ে গেছে, কাগজে বার করো তো সেখান থেকে কপি করে মেয়রকে দিয়ে কাগজে বেরিয়ে গিয়ে আমাকে দিয়ে দেখা যাচ্ছে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছাদ কেনা বেচা হচ্ছে, এরকম একটা অভিযোগ আছে। আমি এটা নিয়ে অভিযোগ অনেকদিন ধরে পাচ্ছি। আমার নিজের পাড়াতেও একজন এসে বললো যে ছাদে উঠতে দিচ্ছে না। আমি বললাম কেন? বলছে না ছাদটা নাকি ওর নয়। আমি বললাম যে যদি ছাদ না হয়, ছাদ সবসময় ছাদ সিঁড়ি এগুলো কমন এলাকা, এবং তার জন্য যারা প্রমোটার তারা কি করে যে এক্সট্রা যে নেয় না, মানে একটা হচ্ছে কার্পেট এরিয়া আর একটা হচ্ছে কি বলে সুপার বিল্ড আপ এরিয়া। সুপার বিল্ডার এরিয়া তো 35%, 40% সব
ফ্ল্যাট ওনারদের কাছ থেকে নেয়, অর্থাৎ আমার ফ্ল্যাটের বাইরে আমি 40% কমন এলাকার মালিক। সেটা কোথায়? সেটা হচ্ছে সিঁড়ি, কমন স্পেস, ওপরে ছাদ, এগুলো নিয়ে সবাইকার মিলিয়ে এলাকা। এখন কিছু কিছু অসাধু প্রমোটার তারা এই কমন স্পেসগুলোকে কেউ নিচে দোকান করে দিচ্ছে, কেউ ছাদটাকে বেছে দিচ্ছে, এগুলো গ্রসলি ইলিগাল। এখন আমার প্রবলেম হচ্ছে যে আমি একটা কিছু দেবো, লিখবো, নোটিফিকেশন করবো, সেটা হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ হবে, হাইকোর্ট আমাদের বিরুদ্ধে অর্ডার দেবে একটা প্রথাগতভাবে। কিন্তু এটা মানুষের খুব ক্ষতি হচ্ছে না। সে সব মিটারগুলো থাকে সিঁড়ির তলায়, বিশেষ করে ফ্ল্যাটগুলোতে, তখন সেখান দিয়ে আগুনটা লেগেছে, তারা সব উপরে ছাদে, ছাদ থেকে রিলিজ করে বলো না ছাদ আমার দেবো না। ওই যেরকম ফ্লুরিজের ওপরে বিল্ডিং, হ্যাঁ স্টিফেন কোর্টে ছাদ লক করা ছিল, কত লোক জ্বলে মরে গেল সিঁড়িটার। ছাদটা কমন এলাকা থাকা উচিত। আমি পাঞ্চ স্যারকেও বলেছি যে আইজিআরকেও এটা রেজিস্ট্রেশন যেন না হয়, ছাদটা কমন এলাকা করে। আর আমাদের এতেও আমরা স্যাংশন দেবো না, একদম স্ট্যাম্প মেরে যে ছাদটা হচ্ছে কমন এলাকা, এটা স্ট্যাম্প মেরে দেবে কমন এলাকা ছাদ। এরপরে যদি কে ধরুন যারা অসাধু প্রমোটার, তারা ন্যাচারালি কোর্টে যাবে। যেরকম আমি ধাক্কা খেয়েছি, হুক্কা বাড়ে, হয়তো আবার ধাক্কা খাবো, কিন্তু চেষ্টা করে যাবো যাতে মানুষের ভালো। আপনারা কথা বলে কিছুক্ষণ আগে শুনেছিল যে পাবলিক হেলথটা ড্যামেজ হচ্ছে ইলিগাল, ইলিগালটা বারবার করে আপনি বলছেন, পাবলিক হেলথটা কিছু জায়গায় আছে যেখানে ইলিগাল যারা করছেন তারা ন্যাচারালি প্ল্যান সেকশনের তোয়াক্কা করছেন, যে একটা বাড়ির সাথে আরেকটা বাড়ির যে ডিস্টেন্স রাখার কথা সেটা রাখছেন না। অনেক জায়গায় আমাদের কমন এলাকাগুলো, মানে কর্পোরেশনের কমন এলাকা, যেখান দিয়ে আমাদের পাবলিক মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসগুলো দেবে, অর্থাৎ ময়লার গাড়ি যাবে, ড্রেন পরিষ্কার হবে, মশা মারার তেল যাবে, ইউটিলিটি সার্ভিস, সেগুলো অনেক সময় নিয়ে যেতে পারছি। দুটো বাড়ির মাঝখানে এমন হচ্ছে যে সেখানে নোংরা পড়ে যাচ্ছে, ড্রোন দিয়ে কোনো একটু মাঝে মাঝে স্প্রে করতে হচ্ছে, কারণ মানুষ ঢুকতে পারছে না, নোংরা হয়ে যাচ্ছে সেখানে। এটাতে পাবলিক হেলথ বড় ধরনের এফেক্ট হবে। এটা কর্পোরেশনের বা সরকারের ক্ষমতা নেই যতক্ষণ না পাবলিক অ্যাওয়ারনেস হবে। তাই আমি জনগণকে বলছি যে এটা মানুষের স্বার্থে এই অ্যাওয়ারনেসটা অত্যন্ত দরকার। আমার ছাড়লো না, আমার জন্য একটা সস্তার ফ্ল্যাট হয়ে গেল, ঠিক আছে, কিন্তু ইলিগাল ফ্ল্যাট না আমার ওটা প্রপার্টির কোনো দাম আছে, আর না আমার বাচ্চাটা সুস্থ হবে। আপনি একটা জিনিস বলছেন যে কর্পোরেশন প্ল্যানের মধ্যে যে রুট রাইট কম, যেগুলোতে অলরেডি বন্ধ আছে, সেগুলো যা দেখা গেছিল কেউ জানতো না, সিটিটাই মারা গিয়েছে, সেইগুলো কিভাবে? সেগুলো দেখুন যাদের হয়ে রয়েছে তাদের তো আমি অ্যাক্ট বানাতে পারি না, আর আমি মানুষের এগুলো করে কোর্ট এবং ইয়ে, আমি কর্পোরেশনে আমার একটা লিমিটেশনস আছে। কেএমসি অ্যাক্ট ডাজ নট পারমিট যে ওদের কোনো রুলস ফ্রেম করে ওদের কম্পালশন, এটা পুলিশ করতে পারে, এরা করতে পারে। সেখানে আমরা নিশ্চিতভাবে গিয়ে তাদের রিকোয়েস্ট করতে পারি যে ওপেনদের দিয়ে। যেমন অনেক জায়গায় আমি দেখছি জাল দিয়ে ওখানে খেলা হচ্ছে, অবশ্য সেটা খারাপ কিছু না, কারণ যদি এমার্জেন্সিতে লোককে উঠতে দেয় তাহলে খারাপ না, ওটা খারাপ হচ্ছে। আবার অনেক জায়গায় দেখছি যে রুফটাকে অর্ধেকটা ঢেকে রেস্টুরেন্ট হচ্ছে আর আরেক অর্ধেকটা হুক্কা বার চলছে। তো সেখানে যদি কোনো রকম ডিজাস্টার হয় তাহলে হুক্কা বারের মধ্যে লোককে ঢুকতে দেবে? আর সেটা ভেঙে দিতে পারে, কিন্তু ওই যে আগের থেকে সব রুফ রাইট নিয়ে সব স্যাংশন করে নিয়েছে, তাহলে এত বড় রেস্টুরেন্ট তো হয়। ওটা কেএমডি আমার সুশান্ত ঘোষ আজ সকালেও ফোন করে বলেছে, আমি অলরেডি কেএমডিএ কে বলেছি যে ওটা ইমিডিয়েটলি দেখার জন্য। যদি কেএমডিএ ফেল করে তাহলে আমি মৈনাক বাবুকে ওই দায়িত্বটা দেব। তার কারণ হচ্ছে যে আগে দেখেনি যে ওরা পারে কি না পারে। যেরকম পানিহাটি ফেল করেছিল, তাকে উদ্ধার করছে, ম্যাজিক ম্যান কোথায় গেল? আপনি ডেপুটি, যে এখন ওরা পানিহাটিকে উদ্ধার করছে। কিন্তু আমাদেরও তো একটা লিমিটেশনস আছে, আমাদের নিজেদের কাজ করে আবার এরকম কাজ করা তো মুশকিল। দেবো ওটা মানুষ অনেকদিন ধরে সাফার করছে, আমি করে দিয়েছি।
এটাও আমি দেখে নিচ্ছি, কেএমডি যদি ফেল করে তাহলে মৈনাকবাবু আমি ধন্যবাদ জানাই, কারণ এই স্বীকৃতিটা আমার নয়, এই স্বীকৃতিটা হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের মেয়র থাকাকালীন তার উদ্যোগের স্বীকৃতি। কারণ ক্যান্টিনটা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস করেছে। আমরা 23শে জানুয়ারি গিয়ে সেই ক্যান্টিনে প্রণাম করি তাকে। উনি নিজে বসে ওই ক্যান্টিনে খেয়ে ক্যান্টিন উদ্বোধন করেছে। তাই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে ধন্যবাদ জানাই যে তিনি একটা অসামান্য কাজ করে গেছিলেন। ভেরি নিয়ে এসছি, আমি একটা পুলিশকে বলে দিয়েছি অলরেডি। আর আমি ভেরি যেহেতু ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের, আমি ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টকেও বলেছি সোমবার দিন একটা চিঠি দিয়ে দিতে, যে এটা ইমিডিয়েটলি ইন্সপেকশন করে পুলিশের রিপোর্টটা এসে গেলে ওরা ওটাকে ফরওয়ার্ড করবে, তারপর নিশ্চিতভাবে সরকার কাজ করবে। ভেরি বোঝাইটা ইলিগাল, নিশ্চয়ই ওয়েটল্যান্ড এরিয়ার মধ্যে, ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েটল্যান্ড, এটা রামসেফ এর মধ্যে। সোমবারের মধ্যে রাজ্যপাল হস্তক্ষেপ না করলে ওরা 144 ধারা লঙ্ঘন করে সন্দেশখালী যাবে। শুভেন্দু অধিকারী মানে রাজ্যপালকে সময়সীমা 24 ঘন্টার সময়সীমা বিরোধী গায়ে মানে না আপনি মোড়ল। আর কি বলবো, নন্দীগ্রামে কি করবে? নন্দীগ্রামে মমতা ব্যানার্জি ছিল, নন্দীগ্রামে একটা মাস আন্দোলন হয়েছে। এরা কি হয়, ক্যামেরা, আপনারাও পেছনে পেছনে দৌড়ন, ক্যামেরা ধরার জন্য এরা দৌড়ন। অর্গানাইজেশন কোথায়? পায়ের তলায় মাটি কোথায়? লাফালাফি করলে হবে? এটা আমার কথা না, নাড্ডা সাহেব, অমিত শাহ এসে বলে গেছে। সেটা হচ্ছে বিরোধী দলটা বলছে যে 144 ধারা জারি করে রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং মানবাধিকার হরণ করছে রাজ্য সরকার। হাতরাসে কি করেছিল বাবু? বিভিন্ন জায়গায় কি করেছো? দিল্লিতে কি করেছো? দিল্লিতে স্টুডেন্ট লিডারদের অ্যারেস্ট করলে কোথা দিয়ে? তুমি করলে ঠিক আর আমি করলে অন্যায়। যেখানে ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম আছে, 144 ধারা কোনো পলিটিক্যাল ডিসিশন হয় না। ল অ্যান্ড অর্ডার ইজ এ স্টেট সাবজেক্ট নিশ্চয়ই, কিন্তু পুলিশ তার লোকাল রিপোর্টের ওপরে করে এবং তার যে অথরিটি থাকে, কোথাও কমিশনার, কোথাও এসপি, তারা করে। সুতরাং এটা যারা মনে করেছে তারা করেছে। এটার মধ্যে হস্তান্তরের কি? আমরা তো 34 বছরের আন্দোলন করি, প্রচুর জায়গায় 144 ধারা করেছে, আমরা যেতে পারি। আবার 144 ধারা হয়ে গেছে, তারপরে গিয়ে সেখানে মিটিং করেছি। 24 ঘন্টার মধ্যে রাজ্যপাল যদি না যান তো রাজভবনের সামনে ধর্ণা দেবে। বাবা, এর মধ্যে আমি নেই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন দেশে সিএএ হবে এবং এটা একটি আইন বাস্তবায়িত হবে, এটা নিয়ে কারণ কোনো সন্দেহ রাখার কোনো জায়গা নেই। নির্বাচনের আগেই হবে। প্রত্যেক নির্বাচনের আগে শুনি, তারপর আবার দেখি। বলছি, মালদার একটা ঘটনা ঘটেছে, একজন পরিযায়ী শ্রমিক মারা গিয়েছে, তার দেহ মানার জন্য 70,000 টাকা গুরুতর খরচা করতে তার পরিবারের লোকজনকে। কিছু দরকার হয় না, পোর্টালে দিয়ে দিলে শামিরুল ইসলাম সব ব্যবস্থা করবে, সরকার ব্যবস্থা করে। এটাতে কিচ্ছু দরকার হয় না। কেউ কোনো পাকা লোক আছে যেগুলো করে টিভি বলছে, একটা পোর্টালে তার থাকলেই সেটা হয়ে যাবে। শামিরুল ইসলাম এটাই তো দেখছেন, উনি তো এটা চেয়ারম্যান। দাদা, সামনেই লোকসভা ভোট, তার আগে ইপিএফ এর সুদ বাড়ালো কেন্দ্র সরকার। ইপিএফ ও ছাড়েন, আছে